नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 24 सेप्टेम्बर बुधवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व प्रथम आप गोटे अनुरोध भिडियो को लाइक कर कमेंट रे जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज सकाळ खबर कौन रही चलता नजर पकेबा मुख्यमंत्री बड़ घोषणा ता सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी प्रथम खबर रोचे लोकों पड़ब बड़ प्रभाव अक्टोबर 1 रे लागू हो सब नियम ता सहित पांचटी नियम बदल जाऊँगी तेरे अक्टोबर 1 रे किछिटा नियम बदलुची जानी नियंतु तेरे कहुच्छे जो मैंने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करुवा नूतन आईन भारतीय रेलवे टिकेट बुकिंग रे अन्यतम रही आउ ऑनलाइन गेमिंग चलिबो नाही स्टॉक बाजार बायोटेक नियम हेबो किछि आर्थिक योजना प्रभावित हेबो ई कॉमर्स कारोबार सर्वनिम्न मजूरी हार रे परिवर्तन हेबो एबे एसी टीवी फ्रिज आहुरी सस्ता होइजिबो ऑनलाइन गेमिंग ऊपर अक्टोबर 1 तारिख रु गेमिंग प्रोत्साहित एवं नियंत्रण करिया पे नूतन आईन कार्यकारी करिबो जहा फल एतर ट्राई निर्देश दैছে अक्टोबर 1 रु कौन साइबर ठकामी होई परिबो नाही बिना ओटीपी रे ट्रांजैक्शन होई परिबो नाही ता सहित आहुरी किछि बदलवा जाउछि तबे अक्टोबर 1 को अपेक्षा करंतु आहुरी गैस सिलेंडर दर ठु आरंभ कर सब किछि कमी जिवो। परवर्ती खबर होची जीएसटी को लेकिन बड़ खबर जीएसटी ह्रास पर बोही नेले गाड़ी 22 सेप्टेम्बर टू आरंभ कर 23 दुई दिन भितर पाखापाखि 25,000 अधिक कार बिक्री होईची जहाँ सबुठारु रेकर्ड बोली कुआଯାଉଛି। मारुति मार्केटिंग रे विक्रय पे वरिष्ठ कार्यनिर्वाही अधिकारी पार्थ बानर्जी कहिसंजे जे कार गुड़िक सर्वाधिक चाहिदा रही बुकिंग 50% वृद्धि पाई जहाँफल लोक मैंने प्रतिदिन 15,000 रु 75,000 टंका दे बुकिंग करिसंती प्रति डीलर एते भिड़ जे राति 11टा पर्यंत भिड़ रोला कहुच्छे। परवर्ती खबर होची मुख्यमंत्री बड़ घोषणा सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 28 लाख महिला स्वास्थ्य स्क्रीनिंग टेस्टिंग एने की बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री नारी को सशक्त एवं आत्मनिर्भरशील करने एथर इडको प्रदर्शनी पड़िया आयोजित एक कार्यक्रम राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित ओडिशा रे आरंभ तेबे कहुच्छे मात्र 7 दिन रे ओडिशार एही अभियान रे 52,942 स्वास्थ्य शिविर आयोजित होता बेले 28 लाख हिताधिकारी स्वास्थ्य संपर्क में परीक्षा निरीक्षा एसत विभिन्न स्वास्थ्य अनुष्ठान में प्रतिदिन 8,000 अधिक कैंप आयोजित कर समस्त स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं सुविधा सुनिश्चित कर जहाँफल उक्त रक्तचाप एवं डायबिटीज टू आरंभ कर कैंसर टू आरंभ कर सबकि स्क्रीनिंग होउची जहाँफल सबकि जना पड़ गोटे नारी सुस्थ रही शिविर खोल जाइए। परवर्ती खबर होची एथर परीक्षा रे जगिबो एआई कैमेरा राज्य रे निजुक्ति परीक्षा पे जारी हैला एसओपी एबे एआई जरिया रे पिला माने परीक्षा देबे जहाँ फल परीक्षा परिचालन तदारक करिबो एआई प्रश्नपत्र लीक अन्य विभ्राट रोकिया जारी होइचे मार्गदर्शिता नुआ नियम मुताबिक समस्त प्रश्नपत्र सरकारी स्वीकृति प्राप्त प्रेसर मुद्रण कर वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी तत्वावधान में मुद्रण हेबो सरकार 1.5 लाख रु अधिक पदवी निजुक्ति परीक्षा को त्रुटि मुक्त एवं स्वच्छता निश्चित करने लक्ष्य अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरंत कुमार तरफ एवं जारी होइचे एही एसओपी। परवर्ती खबर केंद्र सरकार बड़ घोषणा एबे दिवाली गिफ्ट केंद्र सरकार देवे बोली कहुला किंतु एबे कौन कथा केंद्र सरकार दिवाली गिफ्ट ऊपर लागिला बैन दीपावली आगमन समय उपहार विनिमय खर्चर मजा नेबार समस्त व्यस्त किंतु एही समय केंद्र सरकार एक कठोर निष्पत्ति नहीं अर्थ मंत्रालय समस्त मंत्रालय विभाग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुड़िक दीपावली समय कौन उपहार कौन खर्च कर निषेध करिसंती एहा व्यतीत अन्य पर्व मान एभली खर्च कर विशेषकर केंद्र सरकार कहिसंती जे एथर दिवाली गिफ्ट कौन आसे कौन स्पष्ट तालिका बाहरी सरकारी अधिकारी कर्मचारी कौन पूर्व अवसर उपहार बा अन्य कौन सरकारी टंकार खर्च करेंगे नहीं यार उद्देश्य जे अण अत्यावश्यक खर्च को नियंत्रण करबा बा आर्थिक संतुलन बजाय रखिया बेले सरकार कहिसंती एही सर्कुलर स्पष्ट कराई जे कोनोसी मंत्रालय बा विभाग दीपावली बा अन्य पर्वपर्वाणी पई उपहार क्रय बा बंटन करबा को निषेध कराजिबो
ଏହି ଆଦେଶ ସଚିବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହୋଇଛି, ଚୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏଆଇ ଡ୍ୟାମ। ତେବେ ଚୀନରେ ଏକ କାରନାମା ଉପରେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ନଜର କରିଛନ୍ତି, ଚୀନ କରି ଦେଖାଇଦେଲା ଏଆଇ ଡ୍ୟାମ। ତେବେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଦୁନିଆରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏବେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚକିତ ହୋଇ ଭଳି ଉପଲବ୍ଧ ସାବଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବେଜିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଇନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଶାଳ ଡ୍ୟାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭିଜିବ ପାର୍ବଣ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ପବନ, ଏଥର ଫିକା ପଡିବ ଓଡିଶା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ପଛକୁ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏଥର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେ ମା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏବେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଏବେ ଲଗାତାର ସର୍ବାଧିକ କୋରାପୁଟରେ 80 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡଘଡି ମାରିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯିବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ତେବେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଏସୱାଇ ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ମାତ୍ର 15 ମାସ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 2 କୋଟି ଲୋକ ଏଯାଏଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୌତୁହଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଏସୱାଇ ବର୍ଷକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 3827 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1/3 କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 1119 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଂ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ବିଏସକେୱାଇ କାର୍ଡକୁ ଅଚଳ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ରାଜକୋଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଛପା ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ କି 6,26,88,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଡ କଭର କିଟ୍ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଆହୁରି 2 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆରବିଆଇ ର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ ଘର ଭଡା, ସେବା ବନ୍ଦ କଲା ରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ସ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ ପେ, ପେଟିଏମ କ୍ରେଡିଟ ବା ଆମାଜନ ପେ ଭଳି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ ଘର ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ସହିତ ଏକ ଜଡିତ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫିନଟେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ ବା କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଭଡା ପେମେଣ୍ଟ ଦେୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆରବିଆଇ ଭଡା ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ କାରବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବ ଯାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହାର କେୱାଇସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର ମାଲିକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ରେଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି କୋହଳ ହେବ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଇପିଏଫ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ନିୟମରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇପିଏଫ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଟିଏମ ରୁ ୱିଡ୍ର କରିହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ମାଣ, ବିବାହ, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ନିଜର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବହୁତ ସହଜରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଥର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଚମକେଇଲା ଭଳି ଏକ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା। କୁହାଯାଉଛି 5 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 289 ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଦାଦନ ଦୁର୍ଗ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଥିଲା, ଆଜି ସରକାର ସମୟରେ ବି ରହିଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସରକାରୀ ବିଫଳତା ହେଉଛି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରୁଥିବା ଯାଉଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କିଭଳି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାଳରେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 2020 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 5,612 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହଠାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ଚଢାଉ କରାଗଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଚାନକ ଚଢାଉ, ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଠାଗଲା ଡିଜେଲ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆଗାଁରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆଜି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିଜେଲ ମାନ କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ଏହାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଫରେନସିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପମ୍ପରେ ଅନିୟମିତତା ଯଥା ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ନବୀକରଣ ନ ହେବା ଏବଂ ସାଣ୍ଡ ବକେଟର ବାଲି ନ ରହିବା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିବା, ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ପମ୍ପର ମାଲିକ ବିଚିତ୍ର ଭୋଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଜେଡିର ବଡ ଆକ୍ସନ, ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ତେବେ ବିଜେଡି ବଡ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି, ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଏବେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜନୀତି ମହଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବା ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ପରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିବାର ସୀମା ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ନୋଟିସ ଜାରି କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ସାଲିସ କରି ନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦଳରେ ନାହିଁ, ନିଜର ସଦସ୍ୟ ନବୀକରଣ କରିନାହିଁ, ସେ ଦଳ ମତେ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ। ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆ ପ୍ରରୋଚନା ଓଡିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ନେତା ଜଣେ ଓଡିଆ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ଖେଳିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର? ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆହ୍ୱାନ ଜଣେ ଜନନାୟକରେ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡିଆ ଝିଅ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଗାରିମାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖାଲି ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 6,000ରୁ ଅଧିକ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦାୟର ପିଟିସନ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ବେକାର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏ ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ପଡିଥିବା 6,387 ପଦରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସରକାର। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ସପିଂ ମହଲରେ ମକଡ୍ରିଲ ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ। ନିଆଁରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଶଳ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସପିଂ ମଲ ମକଡ୍ରିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ମଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କେମିତି କୌଶଳ ଶିଖାଉଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ସମୟରେ ମଲରେ ଥିବା ବାରଣ୍ଡାରେ ସାମଗ୍ରୀରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସୋନପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛଡା ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଗତକାଲି ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଳଙ୍କାର ଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଧାଡି ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଏଥର ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇକି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ଚାଲିଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3,500 ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଖୋଜିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ। ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ।
ଏପଟେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ। ଯୋଉମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, ପୁଣି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।